Okay, so let's begin. Mm, in the last class, we have seen that FIFO page replacement algorithm. We have also seen optimal page replacement algorithm, and we have also visited an exceptional situation known as Bellatti's anomaly. Today we will continue from there actually. So we will see some other mechanisms of page replacement algorithm. So we will start with another page replacement algorithm known as LRU page replacement. LRU means least recently used. Here the assumption is that the pages which has been fetched lesser time in near recent past, we will replace that kind of page. যে পেজগুলো জাস্ট রিসেন্ট পাস্টে সবচেয়ে কমবার ফেচ করা হয়েছে, আমরা পেজ রিপ্লেসমেন্টের জন্য অ্যাজ এ ভিকটিম ওই পেজগুলোকে চুজ করব. So that's the basic assumption behind this LRU page replacement. And it is written here, you can see that the page that has not been used for longest period of time. So here basically we are talking about the past. Okay, so this approach is known as least recently used algorithm. যে পেজগুলো সবচেয়ে কম সংখ্যক বার কল করা হয়েছে রিসেন্ট পাস্টে, কম সংখ্যক বার ফেচ করেছে সিপিইউ, সেই পেজগুলোকেই আমরা ভিকটিম হিসেবে চুজ করব. So here we are directly going to the one problem. Reference strings are given, you can see these are the page reference strings like 701203, these are the page reference string. Now you see at first there will be 7, and here we have also assumed that the stack size is 3. We have assumed that stack size is 3 here. So at first 7 has come to the stack, then 0 has entered, and then 1. After that, if you see at this point, when page 2 needs to bring into the stack, at this point 7 has been fetched once, 0 has been fetched once, and 1 has been fetched once also. So here the tie situation. Now in the tie situation, wherever there will be a tie situation, we will follow FIFO. Wherever there will be a tie situation, like here is a tie situation, because 3 of the pages has been called once individually. So this is a tie situation, but still I have to bring page number 2 in the stack. So obviously I have to follow some rule. So the rule will be in that case FIFO. So that's why 7 has been replaced by 2. So 2, 0, 1. Then 0 is there, so there is no page fault because 0 is already there in the stack. It is present over there. Then 3. Then I have to replace 3. Now, when I want to replace 3, here again you see 7 has been fetched once, 0 has been fetched twice, 1 has been fetched once. I mean here it is 201, 7 will be not there, so I have to consider 201. So 2 has been fetched once, 1 has been fetched once, and 0 has been fetched twice. So in this case 0 has greater count, so 0 will not be replaced, that's for sure. Now then again between 2 and 1 it is a tie situation. Between 2 and 1 you see it is a tie situation. So because between 2 and 1 it is a tie situation, again we will follow FIFO, and by following FIFO obviously now this will be the turn for 1. So 1 will be replaced by 3. So that is okay. And next is 0. So 0 is over there already, so there will be no replacement, there will be no page fault. So 0 is there. Then I have to bring 4. Now when I have to bring 4, so in my stack there is 2, there is 0, and there is 3. So again 0 has been fetched thrice, so obviously 0 will be not the victim. So between 2 and 3 I have to choose a victim. Now between 2 and 3 again you see there is a tie situation. So because between 2 and 3 there is a tie situation, so I will follow FIFO. Now this time it will be 2. So 2 will be replaced by 4. So it will become 403. Now I have to bring 2 again. Now in my stack you see there is 4, 0, and 3.
obviously 0 will not be replaced because 0's count is greater. And 3 and 4, between 3 and 4 I have to choose. So between 4 and 3, you see again a tie situation. So again here this time 3 will be replaced by 2, and in that way we will continue. Now next it will be 3, next I have to bring 3, now next I have to bring 3, and I have 4 0 2. Now let's see what happens. I have to bring 3 and I have 4 0 and 2. So among 4 0 and 2, you see here 4 it has been used 1 0, it has been called thrice, and 2 it has been called twice. So 4 0 and 3. So here there is some mistake in this picture. We are finding that, you see. Can you tell me which page will be replaced this time? Which page should be replaced according to the theory? Because you see between 4 0, among 4 0 and 2, I have to replace one page and I have to bring 3 here. So between 4 0 and 2, 4 has been called once, 2 has been called twice, 0 has been called thrice. So which page should be replaced? Which page should be replaced? What do you think? Students, if you can get me, which page should be replaced according to LRU page replacement? That means least recently used page. Which page should be replaced? It should be 4. It should be 4. Mistakenly, I don't know why mistakenly it is replaced. It has replaced 3, but 3 will not be replaced here. It will be replaced 4. So that is a mistake over here, as because the count of 4 is lesser in comparison to 0 and 2. So obviously 4 should be replaced here. So it should be 302. It should be 302. Okay, because it is saying that the page which is referenced lesser time in past, in recent past, that page should be replaced. So here it should be 0. But one thing, but on the another approach, you see, on the another approach, you see by one logic 0 could be replaced, by another logic 0 could be replaced. Try to understand that logic. That is, if we see in case of 4 0 and 2, if you see 4 has been replaced just, okay, 2 has been replaced after that. So among 4 0 and 2, কোনটা সবচেয়ে আগে এসেছিল সেইটাকে যদি আমরা ধরি, যেহেতু আমরা রিসেন্ট পাস্ট বলছি, এখান থেকে একটা বোঝার আছে, যেখানে ইনিশিয়ালি মনে হচ্ছিল এটা ভুল আছে, কিন্তু ইনিশিয়ালি মনে হলো এটা ভুল নেই। তার কারণটা বলি, ভালো করে বোঝো। সেটা হলো এই যে 0 4 এবং 2 এর মধ্যে কোন পেজটা সবচেয়ে আগে প্রেফার হয়েছিল। তো তুমি দেখো 042 এর মধ্যে, মানে 402 যদি আমার থাকে, 402 এর মধ্যে 0টা সবচেয়ে আগে স্ট্যাকে এসেছিল। তো বাই দ্যাট লজিক 0 will be replaced by 3. আমি আশা করি বোঝাতে পারছি, না বুঝতে পারলে বলো। দেখো 4 0 এবং 2 তিনটে আমার এই মুহূর্তে স্ট্যাকে আছে, এদের তিনজনের মধ্যে কোনো একটাকে I have to replace and I have to bring 3 in that place. Now I will see in my reference string যে কোনটা এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে ছিল 0, so that's why আমরা ধরে নিলাম যে রিসেন্ট পাস্টে যেহেতু 0টা সবচেয়ে আগে রেফার হয়েছিল, তাই আমরা 0টাকে রিপ্লেস করলাম। is it okay? লজিকটা বোঝা গেল? বলো স্যার আরেকবার বলুন। তুমি দেখো 402 এর মধ্যে স্ট্যাকে সবচেয়ে আগে কে এসেছিল? তোমার স্ট্যাকে নয়, তুমি দেখো 402 এর মধ্যে, হ্যাঁ 402 এর মধ্যে রেফারেন্স স্ট্রিং এ সবচেয়ে আগে কে ছিল? 0 ছিল। তো সেই জন্য 0টা রিপ্লেস হচ্ছে, সেই জন্য 0টা রিপ্লেস হচ্ছে। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে আমরা বলেছিলাম এলআরইউ এর যে মেকানিজম, তাতে আমরা বলেছিলাম যে রিসেন্ট পাস্ট, উই উইল কনসেন্ট্রেট অন দি রিসেন্ট পাস্ট। ওকে, রিসেন্ট পাস্টে কে সবথেকে কমবার কল হয়েছে? তো রিসেন্ট পাস্টে 0 সবথেকে কমবার কল হয়েছে, বিকজ 4 আর 2 জাস্ট কল হয়েছে। মানে তুমি যদি ভেবে দেখো 042 এর মধ্যে বেসিক্যালি এখানে তুমি যদি অন্যদিক থেকে ভাবো যে স্যার টোটাল তো 0 সবচেয়ে বেশিবার কল হয়েছে, 4 সবথেকে কমবার কল হয়েছে, 2 তারপরে একটু বেশিবার কল হয়েছে। তো
তো সব থেকে বেশিবার কল হয়েছে 0, তারপরে 2, তারপরে 4, তাহলে আমার সেই হিসেব অনুযায়ী 4 রিপ্লেস হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে আমরা 0 কে রিপ্লেস করলাম। কেন আমরা 0 কে রিপ্লেস করলাম? তার কারণ রিসেন্ট পাস্টে 0 দেখো সব থেকে আগে এসেছিল, তো যেহেতু রিসেন্ট পাস্টে মানে রেফারেন্স স্ট্রিংটাকে যদি তুমি ফলো করো 042, তাহলে 0 আগে এসেছিল, সেই জন্য আমরা 0 কে রিপ্লেস করলাম, সেই জন্য আমরা 3 কে আনলাম। ওকে, সেই জন্য এটা হলো 432। নাও নেক্সট you see, next again I have to bring 0. Now next when again I have to bring 0, তো আমার কাছে কে কে আছে? আমার কাছে আছে, আমার স্ট্যাকে কে কে আছে? আমার স্ট্যাকে আছে 432। দেখো আবার এখান থেকে তুমি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তোমার স্ট্যাকে আছে 432। তো যেহেতু তোমার স্ট্যাকে আছে 432, তুমি এবার রেফারেন্স স্ট্রিং এর দিকে তাকাও। রেফারেন্স স্ট্রিং এ এই 432 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে কে আছে? 4 আছে। রেফারেন্স স্ট্রিং এই 432 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে 4 আছে, তারপরে 2 আছে, তারপরে 3 আছে। সো দ্যাটস ওয়াই আই উইল রিপ্লেস 4 দিস টাইম নাও। Okay, then next is 3 and 2. It is there in the stack, so I don't have to replace it, so there will be no page fault. Then I have to bring 1. Now 1 যখন আমি রিপ্লেস করব, 1 কে যখন আমি আনতে চাইছি, তখন আমার স্ট্যাকে আছে 032। ঠিক সিমিলারলি দেখো, যেহেতু স্ট্যাকে আমার 032 আছে এবং আমি রেফারেন্স স্ট্রিংটার দিকে যদি তাকাই, মানে উপরে যে রেফারেন্স স্ট্রিং যেটা দেওয়া আছে সেটা তাকাই, then I will find that 0 has been referenced first, then 3, then 2. So that's why 0 will be replaced and 1 will come in place of 0. Then again, next is 2. Then again, next is 2. It is there already, so there will be no page fault. Then 0. Then 0. Then I have to bring 0. Now again, আমাকে 0 আনতে হবে। আমার কাছে আছে স্ট্যাকে এই মুহূর্তে 132। তাহলে 132, এই 132 এর মধ্যে সবথেকে আগে রেফারেন্স স্ট্রিং এ কে কল হয়েছিল, কে রেফার হয়েছিল? 3 রেফার হয়েছিল। সো যেহেতু 3 রেফার হয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই আই উইল ব্রিং 0 দিস টাইম ইন প্লেস অফ 3। ওকে, so in that way I will continue. Next again 1, so 1 is there, so there will be no page fault. Then 7 again, then 7 again. Now I have to bring 7. Now I have in my reference string 1, 0 and 2. So among 1, 0 and 2, which has been called first? 2 called first, because দেখো রেফারেন্স স্ট্রিং এ 2 আগে আছে, সো 2 সবচেয়ে আগে কল হয়েছিল। তো যেহেতু 2 সবচেয়ে আগে কল হয়েছিল, সেই জন্য 2 কে আমি রিপ্লেস করব এবং 2 এর জায়গায় 7 কে আনবো। ওকে, and then 0 and 1, it is already there, so there will be no page fault. So in that way LRU page replacement algorithm will work. In that way LRU page replacement will work. So you see and you tell me if you're getting any confusion, so please tell me, communicate with me, please tell me যে বলো যদি কোনো জায়গাটা কোনো স্ট্রিং মানে কোনো জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কোন ধরে এলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তো আমাকে বলো। Please tell me if you are getting any problem in understanding. কোন জায়গায় কি কোনো অসুবিধা আছে, কোন সিকোয়েন্সে কোনো অসুবিধা আছে? LRU রিসেন্ট পাস্ট কে দেখবো, কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট। রিসেন্ট পাস্ট কে দেখবো এবং কোনো ক্ষেত্রে যদি টাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার, আদারওয়াইজ রিসেন্ট পাস্ট কে দেখবো। কারণ ইনিশিয়ালি দেখো টাই সিচুয়েশন হবে, ইনিশিয়ালি 701। আবার আমি অন্যভাবেও ধরে দেখতে পারি, আমি টাই সিচুয়েশন না ভেবে 701 আসার পর 701 আসার পর তুমি দেখবে যে তুমি যদি ওভাবেও ভাবো রিসেন্ট পাস্ট ধরে এগো, সেখানেও তুমি দেখতে পাবে একদম প্রথমের কথা বলছি আমি, একদম প্রথমে 7 এলো, তারপরে 0 এলো, তারপরে 1 এলো, তারপরে তুমি যদি রিসেন্ট পাস্ট দেখো, তাহলে রিসেন্ট পাস্টে সবচেয়ে আগে 701 এর মধ্যে যেহেতু 7 এসেছিল, সেই জন্য আমি 7 কে রিপ্লেস করে 2 কে আনলাম। তো আমরা এই লজিক ধরে এগোতে পারি, 7 কে রিপ্লেস করে 2 কে আনলাম, তাহলে দাঁড়ালো এখন 201। এবার নেক্সট একটা 0, সো দেয়ার উইল বি নো পেজ ফল্ট। নেক্সট আই হ্যাভ টু ব্রিং 3, তাহলে 3 যখন আমি আনছি, আমার তখন স্ট্যাকে পড়ে রয়েছে 201 এর মধ্যে যেহেতু রেফারেন্স স্ট্রিং এ 1 সবচেয়ে আগে আছে, তাই 3 কে আনছি। তো তুমি এইভাবে ধরো জিনিসটাকে, তুমি এভাবে ধরো, এভাবে ধরে তুমি দেখে নাও যে পুরো ব্যাপারটা তোমার এক্সিকিউট করতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, দেখে আমাকে বলো তাড়াতাড়ি। Is it okay, students? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay.
Thank you. So next, we are moving to some another topic. That is basically. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যদি কোনো রিপিটেড পেজ না থাকে তাহলে তো ফিফো আর এলআরইউ সেম থাকবে। হ্যাঁ হতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, হতেই পারে, এরকম হতেই পারে। দেখো এই সবটাই ডিপেন্ড করছে, এদের এফিসিয়েন্সিটা ডিপেন্ড করছে অনেকাংশে, অ্যাপার্ট ফ্রম অপটিমাল অ্যালগরিদম, অনেকাংশে ডিপেন্ড করছে পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং এর প্যাটার্নের উপর, যে হোয়াট ইজ দ্য প্যাটার্ন অফ দি পেজ রেফারেন্স স্ট্রিং। সো এটা হতেই পারে, এরকম হতেই পারে যে তুমি ফিফো এবং অন্য একটা যে কোনো মানে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমে সেম রেফারেন্স স্ট্রিং এ সেম নাম্বার অফ পেজ ফল্ট পাচ্ছ, এরকম হতেই পারে। ওকে, সো তবে জেনারেলি ফিফোরটা সবচেয়ে বেশি হবে, জেনারেলি মোটামুটি বেশি হবে। So next, we have an algorithm, another type of algorithm. আমি জাস্ট একটু বলে রাখছি, I don't know whether it will be in your syllabus or not, but still আমি জাস্ট নামটা বলে একটু জিনিসটা বলে রাখছি। That is known as second chance algorithm. Here the basic thing is that the page will get another chance to be there in the stack. Okay, এখানে যেমন আমরা পেজগুলোকে দেনান দেওয়ার যে পেজটাকে আমরা as a victim choose করছি, we are replacing that page. Here the thing is little different. Here the concept is little different. So the basic algorithm of second chance is FIFO. FIFO algorithm we follow করে basically. But when a page has been selected, however we inspect its page a reference bit, এখানে একটা reference bit থাকে, so we will inspect its reference bit. And now একটা reference bit set করা থাকে প্রত্যেকটা পেজের জন্য, এবং বিটটা একটা either 0 হয় অথবা 1 হয়। So if that value, bit value is 0, মানে একটা পেজের রেসপেক্টের কথা বলছি, আমি পেজ রেফারেন্স বলছি, প্রত্যেকটা পেজে একটা রেফারেন্স বিট থাকে, সেই বিটটা আইদার 0 অথবা 1 হতে পারে। ওকে, নাও হিয়ার ইফ দ্যাট বিট ভ্যালু ইজ 0, মানে কোনো একটা পেজের যদি বিট ভ্যালু 0 হয়, সো তাহলে আমরা ওই পেজটাকে রিপ্লেস করব, তাহলে আমার সিস্টেম ওই পেজটাকে রিপ্লেস করবে। আর যদি ওই রেফারেন্স বিট তাহলে আমরা ওই পেজটাকে একটা চান্স দেব and move on to select the next FIFO page. Okay, that is the basic thing. Suppose এখানে ওই 701 সামথিং সব আছে পরপর রেফারেন্সে, এবার প্রত্যেকটা পেজের এগেইনস্টে একটা করে রেফারেন্স বিট আছে। যদি আমি এরকম দেখি যে ধরা যাক যে আমার ফিফো অ্যালগরিদমে এই মুহূর্তে আমার চান্স হচ্ছে 7 এর, ওকে, এই মুহূর্তে ফিফো অ্যালগরিদমে সাপোজ আমার চান্স হচ্ছে 7 পেজ, তার যে রেফারেন্স বিটটা, সেই রেফারেন্স বিটটা সেট অ্যাজ 1, সেই রেফারেন্স বিটটা সেট অ্যাজ 1, মানে তার এগেইনস্টে একটা বিট থাকবে, সেই বিটটা যদি সেট 1 এ থাকে, তাহলে আমরা ওই পেজটাকে রিপ্লেস করব না। We will allow that page to be there in the stack, and FIFO algorithm ফলো করে নেক্সট যে পেজটা আসছে আমার কাছে, আমি মানে আমার স্ট্যাকে, আমি সেই পেজটাকে রিপ্লেস করতে যাব, আমি সেই পেজটাকে দেখব, নেক্সট পেজটাকে, যে তার রেফারেন্স বিট কত আছে। আমরা যদি পাই যে তার রেফারেন্স বিট, নেক্সট যে পেজটা আসছে তার রেফারেন্স বিটটা 0, তাহলে we will replace that page. তাহলে that is basically second chance algorithm in a nutshell. ওকে, কি হয় এখানে আরেকবার বলছি, তোমার কাছে যেমন নরমাল রেফারেন্স বিট থাকবে, অবভিয়াসলি থাকবে 701, এখানে যেমন হাবিজাবি যা ছিল তাই থাকবে। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট প্রত্যেকটা যে রেফারেন্স পেজ, তাদের প্রত্যেকের একটা করে বিট সেট থাকবে, সেই বিটটা হতে পারে আইদার 0 অথবা 1। যদি সেই বিটটা 0 থাকে, তাহলে ওই পেজটাকে আমি রিপ্লেস করব না। ওকে, সরি, ওই পেজটাকে আমি রিপ্লেস করব, উই প্রসিড টু রিপ্লেস দ্যাট পেজ। আমরা ওই 0 থাকলে ওই পেজটাকে রিপ্লেস করব। ওকে, আর যদি ওই রেফারেন্স বিটটা 1 এ সেট থাকে, তাহলে ওই পেজটাকে আমি আরেকবার চান্স দেব, ওই পেজটাকে আমি রেখে দেবো, ওই পেজটাকে আমি রিপ্লেসমেন্টের জন্য কনসিডার করব না। যদিও ফিফো রিপ্লেসমেন্টে কিন্তু ওর টার্ন ছিল, বাট যেহেতু ওর বিটটা 1 সেট আছে, সেই জন্য ওই পেজটাকে আমি রেখে দেবো। আমি ফিফো রিপ্লেসমেন্ট ফলো করে নেক্সট যে পেজটা আসছে আমার সিকোয়েন্সে স্ট্যাকের মধ্যে, আমি সেই পেজটাকে কনসিডার করব রিপ্লেসমেন্টের জন্য। যদি তার বিট, এগেন আমি তারও বিটটা দেখবো, যদি তার বিটটা 0 সেট করা থাকে, তাহলে আমি সেই পেজটাকে রিপ্লেসমেন্টের জন্য কনসিডার করব, আগের পেজটাকে নয়। তার কারণ আগের পেজটার ওই তোমার তোমার বিটটা 1 এ সেট ছিল, সেই কারণে। তো দ্যাট ইজ আ সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদম। এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পেজটা সেকেন্ড চান্স কেন নাম দেওয়া হলো, কারণ পেজটা আরেকটা চান্স পাচ্ছে টু বি দেয়ার ইন দ্য স্ট্যাক, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। This is the strategy. So
how to implementation is not so big thing. Basically you see এখানে দেখানো হয়েছে, so these are the pages, basically suppose these are the pages and প্রত্যেকটা পেজের দেখো রেফারেন্স বিট সেট করা আছে। যেহেতু ফার্স্ট পেজের রেফারেন্স বিট 0, তো আমরা কি বলেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে রেফারেন্স বিট যদি 0 হয় তাহলে আমরা প্রসিড করে যাব, আমরা নেক্সট পেজে যাব। তো উই আর প্রসিডিং, সেই জন্য অ্যারো দিয়ে এটা দেখানো হয়েছে। ফার্স্ট পেজের রেফারেন্স বিট যেহেতু 0, আমরা ওটাকে প্রসিড করে গেলাম। নেক্সট পেজের রেফারেন্স বিটও 0, তাই প্রসিড করে গেলাম। তারপরের পেজের যে রেফারেন্স বিট 1, তাহলে এটা আমার নেক্সট ভিকটিম, এইটাকে আমি চুজ করব রিপ্লেসমেন্টের জন্য, এইটাকে আমি চুজ করব রিপ্লেসমেন্টের জন্য। এরকম ভাবে আমি পেজ রিপ্লেসমেন্টটা নেক্সট বিট এগেইন 1, সো এরকম ভাবে আমি চুজ করব রিপ্লেসমেন্টের জন্য। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদম। এই যে সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদম, এই সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদমটা ইট ইজ সামটাইমস রেফার্ড টু অ্যাজ দি ক্লক অ্যালগরিদম। কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে ক্লক অ্যালগরিদম বলা হয়। 1 মিনিট। আচ্ছা, আমি না ক্লাসে আছি, আপনি আমাকে একটু পরে ফোন করুন। ওকে, আমি ক্লাসে আছি, আপনি একটু পরে ফোন করুন। তো দ্য থিং ইজ দ্যাট যে এই অ্যালগরিদমটাকে ক্লক অ্যালগরিদম বলা হয় এবং এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সার্কুলার কিউ দিয়ে। সার্কুলার কিউ দিয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং একটা পয়েন্টার থাকে which page is to be replaced next. When a frame is needed, the pointer advances until it finds the page with the 0 reference bit. তো যাই হোক, তোমাদের এত বেশি কিছু দরকার নেই, কারণ তোমাকে তো প্রোগ্রামেটিক্যালি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লজিক, how the things are happening, what is second chance algorithm. If question comes, that's why I'm telling it to you, because it is not there in, I mean, not mentioned in your syllabus, but still I think maybe the question can come, so that's why. তো এই অ্যালগরিদমের একটা নাম হচ্ছে ক্লক অ্যালগরিদম। সো অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতেই পারে ক্লক অ্যালগরিদম কি। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদম, এন্ড এটা সার্কুলার কিউ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। একটা পয়েন্টার থাকে, যে পয়েন্টারটা নেক্সট কোন পেজ রিপ্লেস হবে সেটাকে পয়েন্ট করতে করতে যায়। ঠিক তুমি ভাবতে পারো ওই প্রোগ্রাম কাউন্টারের মতন, যেমন প্রোগ্রাম কাউন্টারে একটা পয়েন্টার ছিল যেটা ইন্ডিকেট করতো নেক্সট ইনস্ট্রাকশন কোনটা হবে সেটাকে। তো সিমিলারলি ইট ইজ লাইক দ্যাট, হিয়ার ইট উইল বি আ পয়েন্টার and that will indicate which page is to be replaced next. And when a frame is needed, the pointer advances until it finds a page with a reference bit 0, and as it advances it clears the reference bit. যত এগোচ্ছে তত রেফারেন্স বিট গুলোকে ক্লিয়ার করতে করতে যাচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। এন্ড এই সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদমটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফলো করে ফিফো অ্যালগরিদম। তো সেটাও একটা শর্ট কোশ্চেন হতে পারে যে সেকেন্ড চান্স অ্যালগরিদমটা অ্যাকচুয়ালি কোন অ্যালগরিদম ফলো করে, কোন বেসিক পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম ফলো করে। সো দ্যাট ইজ ফিফো অ্যালগরিদম ফলো করে। So these things are there. This is second chance algorithm. I hope you have got it. If you have any doubt, you can ask me. And next, we will see another topic, which is known as thrashing. Thrashing is a very important topic. It's known as thrashing. The term is very important. It is known as thrashing. And thrashing ke jodi amra in one word ব্যাখ্যা করতে চাই, if you want to explain thrashing in one word, then we will say that the high paging activity is called thrashing. The basic thing is the high paging activity is called thrashing. That is what basically you see, you can understand it easily, I hope. Like suppose you have a system where the পেজেস, যে পেজগুলোকে আমরা রেফার করছি, যে পেজগুলোকে আমরা রিপ্লেস করছি, সো ইফ ইট হ্যাপেন্স লাইক দ্যাট, যে সিস্টেমে এত পেজ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে যে সিপিইউ কোনো ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসকে এক্সিকিউট করার সময় পাচ্ছে না। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ভিউ। সাপোজ তোমার সিস্টেমটা এমনভাবে পেজগুলো রেফার করছে যে সিস্টেমে এত বেশি পেজ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে যে তোমার সিস্টেম, your system is not getting any chance to execute any particular process or to execute some of the processes. If it is like that, because ideally your system should have only single CPU, আমরা সেটা ধরে নিচ্ছি। Behind this page replacement algorithm also there is CPU mechanisms are working. So if your CPU becomes so much busy to handle the page replacements, whatever happening in the system, handle the very frequent page replacements, what is going on in your system, then ultimately
you know the throughput of your system will be hampered. Now, why I'm saying that? Because throughput means in a unit time, how many number of processes your system can execute. So rate of output, that means your rate of output of the system. Efficiency, which is actually measured by the term efficiency. So if it is like that, your system, your CPU is so much busy to deal with the page replacements, whatever going on in your system, and as a result, your CPU throughput is going down. So in that case, what will happen? What is your opinion? In that case, what will happen? কি হতে পারে? কেউ একটু বলো দেখি। যদি তোমার সিস্টেমের সমস্তটাই তার সমস্ত শক্তিটাই যদি সে তার সমস্ত প্রসেসিং ক্যাপাবিলিটিটাই যদি তোমার পেজ রিপ্লেসমেন্ট করতেই চলে যায়, যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো প্রসেস এক্সিকিউট করার স্কোপই না পায়, then what will happen? What may be the result? What do you think? Please tell me. স্টারভেশন হবে। হবে starvation হবে। So what starvation is actually? What starvation is actually? একটু এলাবোরেট করে বলো, what starvation is? Starvationটা কি অ্যাকচুয়ালি? আমি তোমার সঙ্গে একমত। স্যার প্রসেসগুলো সিপিইউ পাবে না, মানে রান হতে পারবে না। এক্স্যাক্টলি, প্রসেসগুলো সিপিইউ পাবে না। সো যদি তোমার প্রসেস সিপিইউ না পায়, তাহলে তোমার সিস্টেমের এফিশিয়েন্সি কি হবে? কমে যাবে। It will go down. It will go down. So that is basically thrashing is. You see the graph. Here you see the graph. Okay, what is happening? Just try to explain this graph. Just we let it explain. I mean, look. Frequent page replacement means what? What is the meaning of frequent page replacement? আমি কি বলতে পারি সেটাকে টেকনিক্যাল টার্মে? কোন জায়গায় ফ্রিকোয়েন্ট পেজ রিপ্লেসমেন্ট হবে? কোন টাইপের সিস্টেমের ক্ষেত্রে পেজ রিপ্লেসমেন্ট ফ্রিকোয়েন্টলি হবে? একটু বুদ্ধি করে বলো তো, কোন টাইপের সিস্টেমের ক্ষেত্রে? মানে আমি তোমাকে অপশন দিচ্ছি, মনোপ্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম বা মনোপ্রোগ্রামিং সিস্টেম না মাল্টি প্রোগ্রামিং সিস্টেম, কোন ধরনের সিস্টেমের ক্ষেত্রে? আমি জাস্ট দুটো অপশনই দিলাম, কনফিউজ করলাম। মাল্টি প্রোগ্রামিংই হবে স্যার। মাল্টি প্রোগ্রামিংই হবে। সো ইন কেস অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং সিস্টেম, there will be frequent page replacements. Why? Because multi-programming systems সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যাও। Multi-programming systems মানে in your RAM at the same time there are more than one programs are present to be run by the CPU, right? So more than one programs are there in the RAM to be run by the CPU আছে ওখানে বসে। So now any one program can be chosen by the CPU and it will run. Now মাল্টি প্রোগ্রামিং, আমি যদি পেজ রিপ্লেসমেন্ট, আমি যখন পেজ রিপ্লেসমেন্ট করছি, কখন পেজ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে? যখন এই মাল্টি প্রোগ্রামিং হচ্ছে, যখন সিপিইউ একটা প্রসেসকে রান করিয়ে আবার একটা প্রসেসকে রান করাচ্ছে, আবার একটা প্রসেসকে রান করাচ্ছে, একটা প্রসেসের কিছুটা অংশ একটা প্রসেস, লাইক সাপোজ রাউন্ড রবিন শিডিউলিং। রাউন্ড রবিন শিডিউলিং এ কি হবে? ইট ইজ মাল্টি প্রোগ্রামিং। আমরা বলতে পারি যে মাল্টি প্রোগ্রামিং বিকজ অ্যাজ ইফ কনকারেন্টলি রান করছে প্রত্যেকটা প্রসেস, অ্যাজ ইফ, যদিও অ্যাকচুয়ালি নয় বাট অ্যাজ ইফ। বাট সেই কারণে কি হবে? পেজ রিপ্লেসমেন্ট হবে। যখন প্রথম প্রসেস রান করছিল তার রিলেটেড পেজ চাই, তারপরে যখন নেক্সট প্রসেস রান করছে তার রিলেটেড পেজ চাই। এরকম ভাবে যদি তোমার সিস্টেমে 1 লাখ প্রসেস থাকে, তাহলে 1 লাখ প্রসেসের জন্য মিনিমাম 1 লাখ, মেবি 1 লাখ পেজ চাই মেবি। সো তোমার পেজ রিপ্লেসমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। তোমার এত পেজ রিপ্লেসমেন্ট বাড়ছে, তুমি দেখো এখানে, এবার তুমি দেখো ইনিশিয়ালি যখন তোমার পেজ রিপ্লেসমেন্ট বাড়ছে, হ্যাঁ, তোমার দেখো গ্রাফে দুটো অংশ আছে, একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে সিপিইউ ইউটিলাইজেশন, এক্স অ্যাক্সিসটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ মাল্টি প্রোগ্রামিং।
তো যখন সিপিইউ ইউটিলাইজেশন বাড়ছে তখন দেখো আস্তে আস্তে ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিংও বাড়ছে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তোমার পেজ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, সিপিইউ সাপোর্ট করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে। একটা সময় গিয়ে যখন হাইয়েস্ট সিপিইউ ইউটিলাইজেশন হয়ে গেল বা হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং হয়ে যাওয়ার পরে তোমার সিস্টেম যখন আর টানতে পারলো না, তোমার সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি ঝপ করে পড়ে গেল। তোমার সেই জন্য গ্রাফটা তখন নিচে নেমে এসছে, হঠাৎ করে গ্রাফটা নিচে নেমে এসছে। কেন হঠাৎ করে গ্রাফটা নিচে নেমে এলো? তখন একটা সময় পরে তোমার সিস্টেম আর টানতে পারলো না, ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং এর সঙ্গে আর পেরে উঠলো না। ও কি করলো? গ্রাফটা মানে তোমার এফিসিয়েন্সিটা পড়ে গেল। তোমার সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখাচ্ছে? সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা ডাউন, সিপিইউ ইউটিলাইজই হচ্ছে না, ডাউন হয়ে গেল। সো এই যে ঘটনাটা, যে সময় একটা হাইয়েস্ট পিকে যাওয়ার পর তোমার সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা সাডেনলি ফল করছে, so that is known as, this particular incident is known as thrashing. This particular তোমার CPU will be thrashed, your CPU will be thrashed down, so that is basically thrashing. Okay, এটাই এই গ্রাফটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এবং thrashing যদি আসে, this graph is very important, you have to draw this graph and you have to explain it well. Okay, so basically আমরা সেটাকেই বোঝার চেষ্টা করি। So the thing is that the high paging activity is called thrashing. A process is thrashing if it's spending more time paging than executing. যেটা বললাম যে থ্র্যাশিং তখনই হবে, একটা প্রসেস থ্র্যাশ করবে তখনই যখন এটা মোর টাইম স্পেন্ড করে পেজিং অ্যাক্টিভিটি করার জন্য রাদার দ্যান এক্সিকিউশন। হ্যাঁ, তখনই থ্র্যাশ হবে। তোমার পড়াশোনার ইউটিলাইজেশন, তুমি পড়াশোনার ইউটিলাইজেশন তুমি পড়ছো, তুমি তার সঙ্গে তুমি নোট জোগাড় করছো, একটা সময় দেখা গেল তুমি নোটই জোগাড় করে যাচ্ছ, পড়াটা আর হয়নি। সো ইওর পড়াশোনার যে এফিসিয়েন্সি দ্যাট উইল গো ডাউন। সো সেটাই এখানে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নোন অ্যাজ থ্র্যাশিং। নাও হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ থ্র্যাশিং? ওই যে বললাম, অ্যাজ দ্য ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং ইনক্রিজেস, যেহেতু ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং কখন ইনক্রিজ করছে? পেজ রিপ্লেসমেন্টের সঙ্গে। যত বেশি পেজ রিপ্লেসমেন্ট তত বেশি ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং। So degree of multiprogramming increases, CPU utilization also increases. যত তুমি degree of multiprogramming বাড়াচ্ছ, তোমার CPU utilization বাড়ছে, there is no problem. Now although more slowly until a maximum is reached. Maximum যখন reach করলো, এবার if the degree of multiprogramming is increased even after the thrashing sets in the CPU utilization, তখন কি হবে? তখন যদি তোমার ধরো একটা ম্যাক্সিমাম রিচ করার পরেও যদি তোমার তখনও এই ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং ইনক্রিজ করতে থাকে, তখনও আরো পেজ চাই। মানে কি হচ্ছে? ধরো একটা প্রসেস, সে হয়তো 10টা পেজ পেয়েছে, 10টা পেজ তাকে রিপ্লেস করা হয়েছে, আরো 10টা পেজ তাকে রিপ্লেস করতে হবে। সিপিইউর সেই ক্ষমতা নেই, সেই এফিসিয়েন্সি নেই। তো কি করবে? সিপিইউ সব ঝপ করে তার এফিসিয়েন্সিটা ফল করে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো অলদো এখানে দেখো লেখা আছে, ইফ দ্য ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং ইজ ইনক্রিজড ইভেন ফার্দার, মানে আফটার ম্যাক্সিমাম রিচ, তারপরেও যদি ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং বাড়ে, দেন it will thrash out. So at this point, to increase CPU utilization and stop thrashing, we must decrease the degree of multiprogramming. এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? ডিগ্রি অফ মাল্টিপ্রোগ্রামিং কে ডিক্রিজ করে দিতে হবে, তবেই আমি থ্র্যাশিংটা আটকাতে পারবো। এবং এটা কে করবে? অবভিয়াসলি অপারেটিং সিস্টেম উইল লুক আফটার দিস থিংস। অপারেটিং সিস্টেমের কাজই হচ্ছে এগুলোকে লুক আফটার করা। অপারেটিং সিস্টেম কন্ট্রোলস দিস থিংস। দ্যাটস ওয়াই উই জেনারেলি don't get this kind of scenario, this kind of things in our system. But somehow still যদি সবকিছুরই তো একটা লিমিট আছে। যদি তোমার অপারেটিং সিস্টেমের যা লিমিট তার থেকেও বেশি লিমিটে এটা হয়, তাহলে অবভিয়াসলি এই ঘটনা তুমিও দেখতে পেতে পারো। বাট জেনারেলি আমরা যে ধরনের সিস্টেম ইউজ করি আজকের দিনে এবং যে ধরনের কাজ আমরা করি, তাতে আমরা জেনারেলি এই ধরনের জিনিস দেখতে পাবো না। বাট দ্যাট হ্যাপেন্স। ওকে, নাও উই ক্যান লিমিট দ্য এফেক্টস অফ থ্র্যাশিং। আমরা থ্র্যাশিংকে কি করে লিমিট করতে পারি? ইয়েস, সো আমরা থ্র্যাশিং কে কি করে, আচ্ছা কতক্ষণ টাইম আছে একটু দেখে নিই। আই হোপ বেশি টাইম নেই। সেকেন্ড, yeah, 3 minutes left. তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তো আমরা থ্র্যাশিং কে লিমিট করতে পারি বাই ইউজিং দি লোকাল রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম অর প্রায়োরিটি রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। সো ওই পেজ রিপ্লেসমেন্টের একটু নতুন ভার্সন, লোকাল রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম অথবা প্রায়োরিটি রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। তো লোকাল রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম এটা কি রকম? বলছে যে উইথ লোকাল রিপ্লেসমেন্ট, ইফ ওয়ান প্রসেস স্টার্টস থ্র্যাশিং, যদি একটা প্রসেস থ্র্যাশ করতে শুরু করে, ইট ক্যানট স্টিল ফ্রেমস ফ্রম
from another process and cause the letter to thrash also. তো আমরা আসছি, আমরা নেক্সট স্লটে এসো, এই স্লটটা শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রায়, নেক্সট স্লটে এসো, নেক্সট স্লটে আমরা এটাকে নিয়ে একটু ডিসকাস করব, কাম টু দ্য নেক্সট স্লট, ওকে।